அந்த பையன் தலைய வாங்க வந்திருக்கு. அவன் தலைய மட்டும் இல்ல, உன் புருஷ தலையும் 7 வட்ட சிரிச்சு வந்ததையும் வந்திருக்கு. அது நடக்க விட மாட்டான் மாயா. റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദേവർ മകൻ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. ഫുള്ള് പോകുമ്പോട്ടോ അങ്ങല്ലേ ഓ മറ്റേ അമ്മൂമ്മ ലാസ്റ്റ് വന്നില്ലേ? ഓ എന്തായിരുന്നത്? ഓനെ ഇറങ്ങി വന്നേക്കാണ്. ஊருக்காரங்க வந்து எங்களை அவமானப்படுத்தி கடுமலமா விட்டதை விட உங்க கையால சாவடி எவ்வளோ பெருமை. எல்லாத்தையும் கொண்டு யோசிக்காது. നിർത്തിയിടല്ല ചെയ്തേ. ഈ വീട്ടിലോട്ട് പോയിനി ഇല്ല, കൊണ്ടുവരാണ്. അങ്ങേരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പാർട്ടാലല്ലോ അങ്ങേര്. ஐயா, இவங்க போய் இங்க கூட்டு வந்திருக்கீங்களே, யோசனை பண்ணிட்டா செஞ்சா அவசரப்பட்டு இல்லையா? கணக்கு இவங்கெல்லாம் என் பங்காளிங்கிறதுனால இங்க கூட்டி வந்துட்டேன்னு நினைக்காதீங்க. உங்களை யாருக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தால நான் இதையெல்லாம் செஞ்சிருப்பேன். ரத்தத்துக்கு ரத்தம், எத்தனை நாளைக்கு அந்த போய் ரத்தத்தில் இறக்கிட்டு போறீங்க? போதும் எனக்கு. அப்படி இதையும் மீறி பழிக்கு பழி வாங்கியே திருவேன் நினைச்சீங்களா? அது என்னையும் தாண்டி உங்க பெரிய தேவரையா வீட்டுலதான் நடக்கணும். നടത്തി പാക്കണമെന്ന് ആസപ്പെട്ടില്ല, നടത്തില്ല. കാരണം ആള് ഏകദേശം മനസ്സലിഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നെ, ആള് മരിച്ചപ്പോ തന്നെ. ഓ സെക്ഷൻ 144 ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ, അതാന്ന് അമ്മ കാണാൻ പോയേക്കാണാ. போலீஸ் உன்னை தேடிக்கிட்டு இருக்கிற. உன் புருஷமானி ஓடி ஒளிகிறாள், நான் இல்ல. எதிரி விட்டு தீயத்துல வந்தியதா பண்ணியதா? உங்களை மாதிரி சஞ்சம் கிட்டு நான் இந்த வீட்டுக்கு வரல. அந்த பையன் தலைய வாங்க வந்திருக்கு. அவன் தலைய மட்டும் இல்ல, உன் புருஷ தலையும் 7 வட்ட சிரிச்சு வந்ததையும் வந்திருக்கு. அது நடக்க விட மாட்டான் மாயா. இனி ஒரு உயிர் போக நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். வாடா வா, சொல்றத சொல்றபடி செய்ய வேண்டாம். ஓடி ஒளிகிற கோலை இல்ல. இந்தா கேட்றா கேட்றா, நீ பாத்துருவா. ഓ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫൈറ്റ്. மாயா சொன்னா கேளு மாயா, இன்னொரு கொலை எனக்கு போதும். எத்தனை கொலை பண்ணாலும் தூக்க விடுறேன். உன் தலையை வாங்கிட்டால் சோறு தண்ணி இல்லாம இடிச்சு கூட கொடுக்க. മറ്റേതാണ് ആള് നോക്കുന്നത്, പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ. കൊല്ലണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ஒரு ராத்திரி உன் வீட்டுல தூங்க விட்டா நாமளையா என்ன பேசுற நீ அண்ணன் உன் பொண்டாட்டி அண்ணன் என்ன? எங்க உசுரை காப்பாத்துன அந்த தெய்வத்தையே நீ கொல்லணுங்கிற. விட மாட்டேன், விட மாட்டேன்.
അതെ അതെ വാടാ തേടും മവനെ വാ ഓ ഓ pasa Jenny? இந்த தண்ணி எனக்கு வரவே வேணாம் வெட்டு പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോരാ പോലീസിനെ നിയമത്തിന്റെ വഴി. പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല. അതാ പറഞ്ഞെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആള് നിയമത്തിന്റെ വഴി നോക്കുന്നത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇട്ടല്ല. കാരണം അവര് കസിൻസ് അല്ലേ. ആള് മാക്സിമം കൊല്ലാണ്ടിരിക്കാനാ നോക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലൈമാക്സ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓ പക്ഷെ ഫൈറ്റ് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ഫൈറ്റ്. അങ്ങനെ വല്ല റോപ്പ് ഇട്ടില്ല തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീഴാണ് കാണുന്നില്ല. ആള് കൊല്ലാണ്ടിരിക്കാനാ മാക്സിമം നോക്കുന്നത്. ഇയാളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. വേറെ വഴിയില്ല. പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല.
ഏകദേശം മറ്റേ അസുരനെയൊക്കെ വധിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ. ഓ എന്നെയും കൊലകാരനാക്കിയിട്ടാ. ஐயா நல்ல காரியம் பண்ணிட்டீங்க, நல்ல காரியம் பண்ணிட்டீங்க. அறுவாளை கிட்ட கொடுத்து போறீங்க, சீக்கிரம் போறீங்க. ஐயா நான் ஏத்துக்கிறோம் ஐயா, அறுவாளை கொடுங்க ஐயா. പോലീസ് പോകുന്നതാണല്ലോ. போலீஸ் வரத்துக்குள்ள சீக்கிரமா அறுவாளை கொடுத்துட்டு போயிருவியா, போயிருவியா. எங்க போக எங்க போகலாம், எங்க போனாலும் இந்த சாத்து என்ன தோத்து வேண்டாம். இந்த பாவம் என்ன சும்மா பாவம். ஐயா ஏத்துக்கு 1000 பேர் காசு கிடைக்கிறோம்யா சாமி. போதும்டா போதும்டா, ஏத்துக்கிட்டா போதும்டா போதும்டா. இனி ஒரு தேவை மாதிரி இது நடக்கப்படாதா. போதும்டா போய் டைம் பாருங்க ஐயா. உள்ள படிக்க வைக்கிறாரு. போதும்டா போதும்டா. நான் கொடுத்த பாலெல்லாம் ரத்தமா ஓடுதே. தெய்வம் யார் நிறைய கொண்டு வந்து பாத்தியா. ഓ ഏകദേശം മറ്റേ കിരീടം പോലെ ഉണ്ട് ലാലേട്ടൻ അവസാനം കാണിച്ചത്. ഇതുപോലെയാണ് മറ്റേതിനകത്തുള്ളത്. ഒരു വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലേ ആണോ കൊല്ലുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. കൊന്നു കഴിഞ്ഞൊരു റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ സാധനം അത്. ഓ ആള് പഠിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ പോകും. ആ തുടങ്ങിയിടയ്ക്ക് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു കറക്റ്റ് ആ സോങ്ങിൽ അല്ലെ. ആ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് തന്നെ എൻഡില് തന്നെ ഒരു മാസ് എഫക്റ്റ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാസ് എഫക്ട്, അവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള മാസ് എഫക്ട്, അവസ്ഥയാണ് കാണിച്ചത്. ആൾക്ക് ചെയ്യണ്ട, വേണ്ട വേണ്ട കൊല്ലാണ്ട, മാക്സിമം കൊല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. രാജ്കുമാർ ഇന്റർനാഷണൽ തന്നെയായിരുന്നല്ലേ. സൂപ്പർ. സോ വെരി നൈസ്. അതായത് എന്താ പറയാ, ഇവൻ നമ്മള് കുറെ മൂവിന്റെ കഥയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പല മൂവീസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ, കാരണം അങ്ങനത്തെ ഫോർമാറ്റിലെ കുറെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു മൂവി കണ്ട സമയത്താണെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ ടിൽ ദ എൻഡ് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും നാസറിന്റെ കൂടെ, കാരണം ഇതുവരെയായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് സംഭവം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമാണ്. പക്ഷെ പല ഫ്രെയിമിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേയധികം സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതായത് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും ഒരു ആർട്ട് കലർന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഫ്രെയിംസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കറക്റ്റ് ആംഗിള്, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് കമൽ സാറിന്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണുകളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ ആ കണ്ണുകൾ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോഴും ആൻഡ് രേവതി മാമിന്റെയും കണ്ണും എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഫേസ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു രസം കാണാൻ. ഫേസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്, ആ ഒരു മീശ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഏതാണ് ദ ബെസ്റ്റ്
ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അത് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. കാരണം നാസിന്റെ ആ ഒരു മീശയുടെ ഭാഗം വല്ലാണ്ട് കാണിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ നല്ല ഭംഗിയില് ചില സീനിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സീനൊക്കെ കാണിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾക്കും ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മളും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീല്. മൊത്തത്തില് എന്താ പറയാ ഈവൻ ദോ കുറച്ചധികം നേരം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഫീലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം അത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഫ്രെയിംസ് വരാത്ത രീതിയിലാണ് മാക്സിമം കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. വേറെ വേറെ കാണിച്ച് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തരികയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ള സംഭവം, എന്തോ സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കാര്യവും അവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാസർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മൾ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംതിങ് വുഡ് ബി ഹാപ്പനിങ് ദർ. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു ക്ലീഷനെ പൊളിച്ച സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി മൂവീസ് കാണിക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ഷീസ് പ്രഗ്നന്റ്, വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ദ സീൻ വുഡ് ബി എക്സ്പെക്ടിങ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചേട്ടനും ഭാര്യയൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നതും കാണിച്ചായിരുന്നു കുറച്ചേരം ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ ദ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്. പക്ഷെ സംതിങ് വുഡ് ബി ഹാപ്പനിങ്. പിന്നെ അമ്മച്ചി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യും അമ്മച്ചി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വരികയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഹീസ് മേക്കിംഗ് ദ പ്ലാൻ ഇൻ എ വേ എന്താ പറയാ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിങ്. ആൻഡ് എൻഡിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയിലും ആ അമ്മയുടെ ഒരു കുറെ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ആ ഒരു ഫൈറ്റിന്റെ എൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഇനി അമ്മ തന്നെ വന്ന് കുത്തും, അങ്ങനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കാരണം അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട മകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു സാധനവും എഗെയിൻ മാറ്റി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ മകൻ എത്ര വൃത്തിയായിട്ട ആണെങ്കിലും ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? അത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ പ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം അവിടെ. ബിക്കോസ് ഷീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെരി സ്ട്രോങ്, ബോഡി വൈസ് സ്ട്രോങ് അല്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മളും വിചാരിക്കും കമൽ സാറ് കൊല്ലരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം എടുക്കരുത് എന്ന് നമ്മളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അവിടെ. പക്ഷെ there would be a point that he has to do it. അത് എന്നുള്ളത് പറയേ മറ്റേ ദുഷ്ട നിഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഏകദേശം എൻഡ് കാണിച്ചത്. നമ്മൾ ഈ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ there is no other way. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുള്ളൂ. അതും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സംഭവിച്ചത്. മിസ്റ്റേക്കൻലി ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് വിധി. അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം കാണിച്ചത് അവിടെ. പിന്നെ ദൈവങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നടന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നിമിത്തം പോലെയാണ്. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ അഗെയിൻ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കാതിരിക്കാനും ഒരു ലെസൺ പോലെ. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ പോകണം അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലേ സംഭവം. അപ്പൊ അതാണ് സോ റൈറ്റ് മാതൃകയും അവിടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കമൽ സാർ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. രേവതി മാമിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഗൗതമി മാമിനെയൊക്കെ മറന്നുപോയി. ബിക്കോസ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. എസ്പെഷ്യലി പർട്ടിക്കുലർലി രേവതി മാമിന്റെ എൻട്രി വരുന്ന സമയത്ത് വി ഫീൽ ലിറ്റിൽ എന്തോ ഒരു ഫീല് വരും, വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീല്. പക്ഷെ ലേറ്റർ അവരുടെ കെമിസ്ട്രി കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, അത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അല്ലെ, ചിലപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ദ തിങ് വുഡ് ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കാരണം അത്രയും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൻഡ് ആസ് എ ഗോഡിനെ പോലെ കാണുന്ന ഹസ്ബൻഡിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു ലേഡി ക്യാരക്ടറായിട്ട് നന്നായിട്ട് രേവതി മാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവാർഡും കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എൻഡില് കമൽ സാറിന്റെ പെർഫോമൻസ്, അതായത് കൊന്നുപോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ. ആള് നോക്കിയത് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഗൈ, മാക്സിമം ആള് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഗൈ വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും മാക്സിമം കമൽ സാർ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോക്കിലല്ലേ, വാളം പിടിച്ചൊരു പോകുന്നില്ലേ, അത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും കിരീടമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഓർമ്മ വന്നത്. കിരീടത്തിൽ പക്ഷെ നടന്നു പോകുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിങ്ങനെ എന്താ പറയാ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാവില്ലേ, നിസ്സഹായ അവസ്ഥ, പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയാ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറെ വികാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംഭവം. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയും എസ്പെഷ്യലി ഒരു ക്ലാപ്പ് പർട്ടിക്കുലർലി ഡയറക്ടർ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റർ അവിടെ കമൽ സാർ ആയിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ആ റൈറ്റർ പ്ലസ് ഡയറക്ടർ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ആക്ടിങ് ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അദ്ദേഹം
കൊണ്ടുവരാനും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മള് ലേറ്റർ ഓൺ മൂവീസിലൊക്കെ കമൽ സാറിനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാനറിസംസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ശരിക്കും നമ്മള് ശിവാജി ഗണേശൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പല സ്ഥലത്തും ശിവാജി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ലുക്ക് അപ്പിയറൻസിലൊക്കെ ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. വി ആർ ഫീലിംഗ് ശിവാജി ഗണേശൻ സർ ത്രൂ ഔട്ട് മൂവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. യെസ്, പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട, നമ്മൾ ഈ സീൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് ഈ സീൻ എൻഡ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭരതൻ സാറിനെ പറഞ്ഞാലും കമൽ സാറിനെ പറഞ്ഞാലും ഫുള്ളി കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളുണ്ട്, ഇളയരാജ സാർ. കാരണം എൻജിയുടെ പഴക സോങ് തുടങ്ങി ഒരു ഫീൽ അങ്ങ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിവൈൻ സോങ് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭയങ്കര വൈബായിരുന്നു. വൈബ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അവസാനം ആ ഒരു ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ആ ഒരു പൊട്ടിപ്പാടി ആ ഒരു സാധനമില്ല, അതായത് തേവർമകന്റെ ആ ഒരു അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ശരിക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇളയരാജ സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സ്ഥാനം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സീനിന്റെ അകത്ത് ഫുള്ളി അദ്ദേഹത്തിനാണ് കുറെ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഇല്ല, അവരുടെ മ്യൂസിക്കിലാണ് കുറെ ഉള്ളത്. കുറെ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്. മാസ് മസാല പടത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹി വോണ്ട് എക്സൽ അത്രയും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് വേറെ സംഭവമാണ്. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജോണർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മറ്റേത് വിടുതലൈ മൂവിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. കാരണം ആ ഒരു ടൈപ്പ് മൂവിയില് സോളോട് കൂടി വരുന്ന സംഭവങ്ങളുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഭയങ്കര മാച്ച് ആവും, ഫീൽ ചെയ്യിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരെണ്ണം മതി നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട്. ഏകദേശം മറ്റേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പടത്തിലെ ഞാപകം സോങ് പോലെ. ഇപ്പൊ ഞാപകം എനിക്ക് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു രസമായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയത് പടം കാണുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഏകദേശം അതേ ഒരു വൈബ് തന്നെ. കാരണം ഈ ഒരു ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു കൊട്ടിപ്പാടടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം ഇടയ്ക്ക് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഒരു മ്യൂസിക്കലി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ, ത്രൂ ഔട്ട് ഫീലാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും. അപ്പൊ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൂവി. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ദോസ് ഹു സജസ്റ്റഡ് ദിസ് മൂവി പർട്ടിക്കുലർലി. കാരണം നമ്മള് പടയപ്പ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോട്ട്സ് ഓഫ് സജഷൻസ് ടു ഡു ദിസ് മൂവി. പക്ഷെ അഗെയിൻ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യാറുന്നത്. ബട്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്ക് തോന്നിയാലും ഐ ഫീൽ വി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. കാരണം അതിലെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കഥ മാത്രമല്ലല്ലോ, രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പൊ കണ്ടെടുത്തോളം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്, കുറച്ച് മാസാണ്. മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടി കമേഴ്ഷ്യൽ മാസാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി മാസാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ അകത്ത് പെർഫോമൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതില് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു പെർഫോമൻസും നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ജേർണി ത്രൂ ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടി സോൾഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും. രണ്ടും രണ്ട് ജോണറിൽ എക്സൽ ചെയ്ത സിനിമകളാണ്. ആ സംഭവം രണ്ടും രണ്ട് ജോണറിൽ എക്സൽ ആണ്. അത് രണ്ടിലും ശിവാജി ഗണേശൻ സാറും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു മൂവി ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. പ്ലീസ് മെൻഷൻ യുവർ സജഷൻസ് ഓൾസോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.